نبينا وشفينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समाद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समाद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समाद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन सुभान रब्बिल या रब्बि सल्लि व सल्लिम व बारिक अला बिज़अतिल मुस्तफा इमाम हुसैन शहीद करबला नूरे मुतलक है पैगंबर या अली मुर्तज़ा नूरे मुतलक है पैगंबर या अली मुर्तज़ा और तुम हो उनके मज़हर या अली मुर्तज़ा और तुम हो उनके मज़हर या अली मुर्तज़ा दोनों तुम हो नूरे दावर या अली मुर्तज़ा दोनों तुम नूरे दावर या अली मुर्तज़ा बल्कि के जाओ दो कर या अली मुर्तज़ा बल्कि के जाओ दो कर या अली मुर्तज़ा तुम हो मौला ओ है
अली ये मुर्तज़ा आप है नफ़्से पैगंबर या अली ये मुर्तज़ा आप है नफ़्से पैगंबर या अली ये मुर्तज़ा उम्मती हम सर हो क्यों कर या अली ये मुर्तज़ा उम्मती हम सर हो क्यों कर या अली ये मुर्तज़ा करबला बगदाद होकर मैं नजफ की राह लो करबला बगदाद होकर मैं नजफ की राह लो हो जो मेरा बख़्त रहबर या अली ये मुर्तज़ा हो जो मेरा बख़्त रहबर या अली ये मुर्तज़ा नूरे मुतलक पैगंबर या अली ये मुर्तज़ा और तुम उनके मज़हर या अली ये मुर्तज़ा अहले बैत पाक ही के फैज़ से इस्लाम दीन अहले बैत पाक ही के फैज़ से इस्लाम दीन हशर तक शाहिद हूँ घर घर या अली ये मुर्तज़ा हशर तक शाहिद हूँ घर घर या अली ये मुर्तज़ा चारी यारी क्यों न बनते पन जतन की दोस्त दर चारी यारी क्यों न बनते पन जतन की दोस्त दर अहले ईमान है मुकर्रर या अली ये मुर्तज़ा अहले ईमान है मुकर्रर या अली ये मुर्तज़ा दाग़े इश्क़ पन जतन की गर्मियाँ देखे अगर दाग़े इश्क़ पन जतन की गर्मियाँ देखे अगर सर्द हो खुर्शीद महशर या अली ये मुर्तज़ा सर्द हो खुर्शीद महशर या अली ये मुर्तज़ा नूरे मुतलक पैगंबर या अली ये मुर्तज़ा और तुम हो उनके मज़हर
मर्दी आया ला पता इल्ला अली से है जवा मर्दी आया कौन है ऐसा दिलावर या अली मुर्तज़ा कौन है ऐसा दिलावर या अली मुर्तज़ा मुकालहमी से रब जिसे मुझा जाहिर हुआ मुकालहमी से रब जिसे मुझा जाहिर हुआ आप है जाते पैगंबरिया अली मुर्तज़ा आप है जाते पैगंबरिया अली मुर्तज़ा शम्स को फेरा है दो बार आपने फिर क्यों नहीं शम्स को फेरा है दो बार आपने फिर क्यों नहीं फेरते मेरा मुक़द्दर या अली मुर्तज़ा फेरते मेरा मुक़द्दर या अली मुर्तज़ा आप मुर्शिद हैं हमारे पीर पीरा पीर है आप मुर्शिद हैं हमारे पीर पीरा पीर है और पैगंबर है रहबर या अली मुर्तज़ा और पैगंबर है रहबर या अली मुर्तज़ा फूल गुलज़ारे नबूवत के है दोनों सुर्ख साज फूल गुलज़ारे नबूवत के है दोनों सुर्ख साज आपके शाबीर शाबर या अली मुर्तज़ा आपके शाबीर शाबर या अली मुर्तज़ा दोनों है शहज़ाद कौनैनो सिबतैने रसूल दोनों है शहज़ादाए कौनैनो सिबतैने रसूल दोनों सैयद दोनों सरवर या अली मुर्तज़ा दोनों सैयद दोनों सरवर या अली मुर्तज़ा दोनों एकता दोनों बेहमदा है दोनों बेमिसाल
दोनों एक था दोनों बेहमदा है दोनों बेमिसाल फर्द है दोनों बिरादर या अली मुर्तज़ा फर्द है दोनों बिरादर या अली मुर्तज़ा लुलु मरजा है दोनों दोनों है शम्सो कमर लुलु मरजा है दोनों दोनों है शम्सो कमर दोनों है दोला ले गौहरिया अली मुर्तज़ा दोनों है दोला ले गौहरिया अली मुर्तज़ा दोनों है मज़लूम मासूम और दोनों है शहीद दोनों है मज़लूम मासूम और दोनों है शहीद लानत उनके कातिलों पर या अली मुर्तज़ा लानत उनके कातिलों पर या अली मुर्तज़ा लानत उनके कातिलों पर या अली मुर्तज़ा आपके मेरे अली अलकादरी का गुलाम आपके मुर्शिद अली अलकादरी का गुलाम आपके इरशाद अली अलकादरी का गुलाम आपके मुस्तरशिद अली अलकादरी का गुलाम आपके रोशिद अली अलकादरी का गुलाम फिर ना क्यों कहलाओ गंबर या अली मुर्तज़ा फिर ना क्यों कहलाओ गंबर या अली मुर्तज़ा गिलमा तक फिदा तुम पर है मालिन दे जमाल गिलमा तक फिदा तुम पर है मालिन दे जमाल हो हसीनों के भी दिल बर या अली मुर्तज़ा हो हसीनों के भी दिल बर या अली मुर्तज़ा नूरे मुतलक है पैगंबर या अली मुर्तज़ा और तुम हो उनके मज़हर
या अली मुर्तज़ा फ़या रब्बि सल्ले व सल्लिम मुबारक अला बिज़ातिल मुस्तफ़ा। इमाम हुसैन शहीद करबला। नरगे में लाइनों के सुल्तान ज़मन क्यों है। नरगे में लाइनों के सुल्तान ज़मन क्यों है। जो साक़िए कौसर है ओ तिश्ना दहन क्यों है। जो साक़िए कौसर है ओ तिश्ना दहन क्यों है। क्यों बारिश पैका है लखते दिल है दर पर। क्यों बारिश पैका है लखते दिल है दर पर। नेजे पे सरे अक़दास ऐ चरखे कोहन क्यों है। नेजे पे सरे अक़दास ऐ चरखे कोहन क्यों है। नरगे में लाइनों के सुल्तान ज़मन क्यों है। जो साक़िए कौसर है ओ तिश्ना दहन क्यों है। ये जुल्म निराला है ऐ चरखे को सितम पेशा। ये जुल्म निराला है ऐ चरखे सितम पेशा। महसूर ज़फ़ा है ओ शाह ज़मन क्यों है। महसूर ज़फ़ा है ओ शाह ज़मन क्यों है। फरियाद ज़बां पर है और क़ल्बे में है सोज़िश। फरियाद ज़बां पर है और क़ल्बे में है सोज़िश। सीने में जमील आफ़ताब ये दागे कोहन क्यों है। सीने में जमील आफ़ताब ये दागे कोहन क्यों है। घबरा न जमील इतना अज़मल है तेरा शादा। घबरा न जमील इतना अज़मल है तेरा शादा। वो रहमत हक़ में है फिर रंजो में हन क्यों है। वो रहमत हक़ में है फिर रंजो में हन क्यों है। नरगे में लाइनों के सुल्तान ज़मन क्यों है। जो साक़िए कौसर है
तिश्ना दहन क्यों है। मौला
वसल्लम मुबारक अला बिजातिल इमाम हुसैन शहीद करबला रब्बे सल्ले वसल्लिम मुबारक अला बिजातिल मुस्तफा इमाम हुसैन शहीद करबला मातावी सिबत रसूला स्तिमशाब मातावी सिबत रसूल अस्तिमशाब खुंचका चश्मे बतूर अस्तिमशाब खुंचका चश्मे बतूर अस्तिमशाब माता में सिबत रसूल अस्तिमशाब खुंचका चश्मे बतूल अस्तिमशाब खस्ताओ ज़ारो हज़ीरो महज़ूर खस्ताओ ज़ारो हज़ीरो महज़ूर आहदर रोज़ा रसूल अस्तिमशाब आहदर रोज़ा रसूल अस्तिमशाब माता में सिबत रसूल अस्तिमशाब खुंचका चश्मे बतूल अस्तिमशाब नौहागर जीनो मलक हूरो बशर नौहागर जिन्नो मलक हूरो बशर दरगाह में शाह मलूल अस्तिमशाब दरगाह में शाह मलूल अस्तिमशाब गुफ्तन ज़ैनब के रसूले अरबी गुफ्तन ज़ैनब के रसूले अरबी तशनाला बाले बतूल अस्तिमशाब तशनाला बाले बतूल अस्तिमशाब माता में सिबत रसूल अस्तिमशाब खुंचका चश्मे बतूल अस्तिमशाब बादलानत के बहमा कस के जफा बादलानत के बहमा कस के जफा कर दे बरसिबत रसूल अस्तिमशाब कर दे बरसिबत रसूल अस्तिमशाब चश्मे रहमत बाफुगा गौ से खुदा चश्मे रहमत बाफुगा गौ से खुदा हर बशर कल्बे मालूल अस्तिमशाब हर बशर कल्बे मालूल अस्तिमशाब माता में सिबत रसूल अस्तिमशाब खुंचका
अजमल तू हाताफम गुफ़्ते के बाद अजमल तू शफ़क़ते बिन्ते रसूल आस्तीम शाह शफ़क़ते बिन्ते रसूल आस्तीम शाह अजमले नज़रे हुसैन आस्ते जमील अजमले नज़रे हुसैन आस्ते जमील शाद ओ शुद गुशते कुबूल आस्तीम शाह शाद ओ शुद गुशते कुबूल आस्तीम शाह माता में सिबते रसूल आस्तीम शाह खूंचा का चश्मे बतूल आस्तीम शाह इमाम हुसैन शहीद करबला रब्बे सल्लम वसल्लम मुबारक अला बिज़ातिल मुस्तफा इमाम हुसैन शहीद करबला चांद गर्द पर आया माहे आजा का हो गया चांद गर्द पर आया माहे आजा का हो गया ताज दर्द गम शहीद करबला का हो गया ताज दर्द गम शहीद करबला का हो गया तारा ज़ेख़्ज़ा शाहे खुदा का हो गया बाग तारा ज़ेख़्ज़ा शाहे खुदा का हो गया खाक खूने आलदाम है खैरुन्निसा का हो गया खाक खूने आलदाम है खैरुन्निसा का हो गया हज़रते शाबीर पर न लगे ज़फ़ा का हो गया हज़रते शाबीर पर न लगे ज़फ़ा का हो गया मोमिनों का बाबाए दिल घर आजा का हो गया मोमिनों का बाए दिल घर आजा का हो गया गुलशने खातूने जन्नत लुट गया ऐसे
दर्द गम शहीद करबला का हो गया कुशताए तेगे सितम लगते दिले जहरा हुए कुशताए तेगे सितम लगते दिले जहरा हुए आह टुकड़े टुकड़े दिल खैर वाला का हो गया आह टुकड़े टुकड़े दिल खैर वाला का हो गया जिनके जलवा से मनोर है जमीन आसमान जिनके जलवा से मनोर है जमीन आसमान उन्हें कहता पर सितम क्यों अशकिया का हो गया उन्हें कहता पर सितम क्यों अशकिया का हो गया मर गया गम में शहीद करबला के ये जमील मर गया गम में शहीद करबला के ये जमील मौत दुआ दिल का हमारा आज पूरा हो गया मौत दुआ दिल का हमारा आज पूरा हो गया चांद गर्द पर आया माहे आजा का हो गया ताज दर्द गमा शहीद करबला का हो गया रब्बे सल्ले मुसल्लिम मुबारक वाला मुस्तफा इमाम हुसैन शहीद करबला अला बिजातिल मुस्तफा इमाम हुसैन शहीद करबला अहले बैत मुस्तफा महसूर फौज शाम है अहले बैत मुस्तफा महसूर फौज शाम है 3 दिन का भूखा प्यासा लश्कर इस्लाम है 3 दिन का भूखा प्यासा लश्कर इस्लाम है ऊपरी बहती है लहरें सामने नहरे फुरात दूर शोर अल्लाह से खीने कोहराम है अहले बैत मुस्तफा
मैसूर फौज शान है। 3 दिन का भूखा प्यासा लश्कर इस्लाम है। 20 में है जलवा अफगन फातिमा काम जबी। हर तरफ काली घाटा की तलहा फौज शाम है। धूप में कुंबल लगाए है गुलशन जहरा के फूल। दिल रोधे जाते हैं सोला ये हर एक गुलफाम है। अहले बैत मुस्तफा मैसूर फौज शाम है। 3 दिन का भूखा प्यासा लश्कर इस्लाम है। कुफ्र है इजाए अहमद शाह है जान रसूल। कूफियो बाकी तुम्हारा अब क्या इस्लाम है। शहादत पक्षारा आया जिद है अजीब। ख्वाब इस्माइल था आगज़ और ये अंजाम है। अहले बैत मुस्तफा मैसूर फौज शाम है। 3 दिन का भूखा प्यासा लश्कर इस्लाम है। गूंजती है दोनों आलम में सदाए या हुसैन। रह गया बाकी या बद तक नाम उसका नाम है। दाफ़ाए कर्बो बाला है नाम शाह करबला है। अली के जानाशी मुश्किल कुशाई काम है। राजिए तुमने बताया ऐ शहीद करबला। राजिए तुमने बताया ऐ शहीद करबला। मौत कहते हैं जिसे वो जिंदगी का नाम है सफर मुल्के आदम का और खाली हाथ हूँ। या हुसैन इब्ने अली लब पर तुम्हारा नाम है। या हुसैन इब्ने अली लब पर तुम्हारा नाम है। हो न हो ये है ताजम्मुल साकिए कौसर का फैज़।
बजे में हर एक आंखों जो गम से छलकता जाम है, अहले बैते मुस्तफा महसूरे फौजे शाम है। 3 दिन का भूखा प्यासा नशे करे इस्लाम है। 3 दिन का भूखा प्यासा नशे करे इस्लाम है। या रब्बे सल्ले मुसल्लिम मुबारक अला बिजातिल मुस्तफा इमाम हुसैन शहीदे करबला। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الآخر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. أما بعد. মহান রব্বে করিম, মহান স্রষ্টা, মহান সৃষ্টিকর্তা, মহান পালনকর্তার দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া আদা করছি। আজ 1447 হিজরির পবিত্র মাহে মুহররম পাকের পঞ্চম মোবারকপূর্ণ রাত, ফজিলতপূর্ণ রাত। এই পবিত্র পঞ্চম মোবারকপূর্ণ রাতে সৈয়দাতুশ শুহাদা, শহীদে কারবালা, ইমামে আলী মাকাম মাওলা ইমামে হুসাইন পাকে পবিত্র মজলিস পাকে, মরচিয়া পাকে, নওয়া পাকে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে এই নূরুন আলা নূরের মজলিস পাকে, জান্নাতের সরদারের মজলিস পাকে আসার বসার, হাজির হওয়ার, মাথা ঠুকার, গোলামের গোলাম হওয়ার, এই পবিত্র খানকা পাকে, গিলাফ পাকে হাজির হওয়ার তৌফিক দান করলেন। এই জন্য মহান স্রষ্টার দরবারে শুকরিয়া আদা করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ। মহান রব্বে করিমের দরবারে শুকরিয়া আদা করছি যে খানদান পাকে, যে পুত পবিত্র দরবার পাকে আমরা আওলাদ রাসূলের দরবার পাক আমার আকা মাওলা হযরত সৈয়দ শাহ রশিদ আলী আল কাদরি আল বাগদাদি আল হাসান
आका मौला हजरत सैयद शाह रुवाइशीद आलुल कादरी अल बगदादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका मौला हजरत सैयद शाह यासूब आलुल कादरी अल बगदादी अल हसन अल हुसैनी अल मद्दजिल्लुल आली হুজুর পাকদের পবিত্র কদম পাকে আমাদের আমরা জানাই পুত পবিত্র কদম পাকে লক্ষ কোটি বার সেজদা। আজ সেই পঞ্চম মোবারকপূর্ণ রাত, ইমামে আলী মাকাম ইমাম পাকের এই কারবালার জমিনের সফরটা শুরু হয়েছিল মদিনা শরীফ থেকে এবং 28 রজব থেকে ইমাম পাকের সফরটা শুরু হয়। মক্কা থেকে ওনার সফরটা শুরু হয় 8ই জিলহজে। মুহররম পাকে উনি হাজির হন, উপস্থিত হন 2রা মুহররম পাকে। 2রা মুহররম পাক থেকে শুরু করে নিয়ে আজ 5ই মুহররম পাকের রজনী ইবনে জিয়াদের সৈন্যদের হাতে ইমাম পাকের কাফেলা পাক বন্দিরত অবস্থার মতো রয়েছে। কারণ ইমামকে এই কারবালা কেন ইমাম পাককে দাওয়াত করে নিয়ে আনা হয়েছিল, কি বলে? বায়াত হবে। এই যুদ্ধটা প্রকৃত বায়াত নিয়ে, হাত দিয়া নিয়ে। ইমাম পাক তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, তাদের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছেন। উনি বায়াত করতে এসেছিলেন, উনি বায়াত হতে আসেননি, বায়াত করতে এসেছিলেন এবং ওনাকে মওলা পাকের হাত মোবারকের উপরে বায়াত হবেন দেখে ওনাকে হাজার হাজার চিঠি দিয়ে দাওয়াত করে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই যুদ্ধটা মূলে হাতের যুদ্ধ হয়েছে। কিসের যুদ্ধ ভাই? হাত। কারণ ইমামে আলী মাকাম বলেছেন যে হুসাইনের হাত কারবালাতে ইয়েজিদের সৈন্যদের ইবনে জিয়াদের শিমারের হুরমালারকে তাদের সামনে করে নিয়ে বলেছেন যে আজকের যে আমার হাত দেখতে পাচ্ছ, এই হাত হুসাইনের হাত নয়, এই হাত নানা রহমাতুল লিল আলামিনের নবুয়তের রিসালাতের হাত আছে। কারণ এই হাত যদি হুসাইনের হতো, মাওলা হুসাইন কোনো কম্প্রোমাইজ করেন নাই। ওই দিন যদি মাওলা হুসাইন পাক ইয়েজিদের হাতে কম্প্রোমাইজ করতে গেতেন, ইসলাম, নবুয়ত, তাওহীদ, বেলায়াত ওখানেই মিটে যেত। ইমাম পাক কম্প্রোমাইজ না করে ইমাম পাক কি ঘোষণা দিলেন? ইমাম পাক ঘোষণা দিলেন যে মাথা দিতে রাজি আছি, আমার এই হাত দিতে পারবো না। কারণ এই হাত শুধু মাওলা হুসাইনের একার হাত নয়, এই হাত বাবা মাওলা মুশকিল কোষার বেলায়াতের হাত আছে। এই হাত নানা রহমাতুল লিল আলামিন নবী পাকের রিসালাতের হাত রয়েছে। এই হাত ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদিহিম, এই হুসাইনের হাত আল্লাহ তাআলার কুদরতি হাত রয়েছে। কোরআন আল্লাহ তাআলার কুদরতি হাত রয়েছে। আমরা যারা মাওলা হুসাইনের আওলাদ পাকের হাতে বায়াত হয়েছি, ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদিহিম, আমরা প্রত্যেকেই রিসালাত, বেলায়াত এবং আল্লাহ পাকের কুদরতি হাত ধরে বসে আছি। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমাদের এত নসিব, এত নসিব, আমরা আল্লাহর হাত ধরেছি, আমরা নবী পাকের হাত ধরেছি, আমরা মাওলা মুশকিল কোষার বেলায়াতের হাত ধরে আছি। আল্লাহু আকবার। গতকাল আলোচনা ছিল, আজকে আমি কোরআন থেকে সাবিত করব কারবালা কোরআনে আছে কিনা। আপনারা হাদিসের অনেক বর্ণনা শুনেছেন, আরো শুনবেন, অসংখ্য হাদিসের বর্ণনা। সূরা আত-তাওবা 111, 112 আয়াত, পারা নাম্বার 11, পৃষ্ঠা নাম্বার 10। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইন্নাল্লাহা আশতারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ। ভাই কিয়ামত হবে, এটা তো কোরআনে আছে, আছে না? কিয়ামত হবে, তখন আমরা থাকবো না, কিন্তু কিয়ামত হবে, এটা কোরআনে আল্লাহ আগেই বলে দিয়েছেন। আল কারিয়াতু মাল কারিয়াহ ওয়া মা আদরাকা মাল কারিয়াহ। জান্নাত আছে, এর বর্ণনা কোথায় আছে? কোরআনে। জাহান্নাম আছে, এর বর্ণনা কোথায় আছে? কোরআন পাকে। বাবা আদম থেকে
আল্লাহর রাসূলের পাকের উপরে কোরআন নাযিল হয়েছে। রাসূলের পাক থেকে শুরু করে দুনিয়ার সূচনা থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত হাসর, মিজান, পুলসিরাত সবকিছুর বর্ণনা কোথায় আছে? কোরআনে আছে। ভাই, কিয়ামতের কথা যদি কোরআনে থাকতে পারে, হাসরের ময়দানের কথা যদি কোরআনে বর্ণনা থাকতে পারে, জান্নাত জাহান্নামের কথা যদি কোরআনে বর্ণনা থাকতে পারে, আমার মাওলা হুসাইনের কারবালার কথা কেন কোরআনে থাকবে না? কথা বলেন ঠিক কিনা? এই জন্য আল্লাহ বলছে সূরা বাকারার মধ্যে, ফাযকুরুনি আযকুরুকুম ওয়াশকুরুনি ওয়ালা তাকফুরুন। আমাকে যে স্মরণ করে আমি আল্লাহ তাকে স্মরণ করি। আল্লাহ আপনাকে তো স্মরণ করার অনেক মাধ্যম আছে, কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, অনেক ভাবে আল্লাহকে স্মরণ করা যায়। আল্লাহ যে আপনাকে স্মরণ করে আপনি তাকে কিভাবে স্মরণ করেন? আমাকে স্মরণ করেছে কারবালার জমিনে মাওলা হুসাইন, আমাকে স্মরণ করছে মাওলা মুশকিল কুশা, আমাকে স্মরণ করেছে মা ফাতিমাতুজ জাহরা, আমাকে স্মরণ করেছে মাওলা হাসনাইন, মাওলা কারামাইন। কিয়ামত তাক পর্যন্ত আমি আল্লাহ আহলে বাইত পাকের জিকির, আহলে বাইত পাকের স্মরণ করতে থাকবো। আজ এই কারবালার ময়দানে মাওলা হুসাইন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে গোটা কায়নাত অপেক্ষা, নবী পাক পর্যন্ত বলল, হুসাইন আমার বেটা, আল্লাহ তোমার শাহাদত দেখার জন্য অপেক্ষা করতেছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহ অপেক্ষা করতেছে মাওলা হুসাইনের শাহাদত পাক দেখার জন্য। এই জন্য আল্লাহ কোরআনে বলেছে, ফাযকুরুনি আযকুরুকুম ওয়াশকুরুলি ওয়ালা তাকফুরুন। আল্লাহকে যারা স্মরণ করে, আল্লাহ পাক ওই বান্দাদের স্মরণ করে। এই মজলিস পাক গতকালে বলেছি, যত ফতোয়া দেবে আলেমেরা, যত বেদাত শিরিক বলবে, এই মজলিস পাক মরচিয়া নওবাত কিয়ামত তাক পর্যন্ত, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ বুলন্দ করতে থাকবে, বাড়াইতে থাকবে। কারণ এই জিকির আমরা করি না, এই স্মরণ শুধু আমরা করি না, স্বয়ং আল্লাহ মাওলা হুসাইনের জিকির এবং স্মরণ করে। কোরআন কে বলছে? আল্লাহ পাক। এবার আসুন সূরা আত-তাওবা আয়াত নম্বর 111, 112। এই পৃথিবীর সমস্ত কিছু কোরআনে আছে। যা কিছু আল্লাহ ঘটিয়েছে, আমরা চোখে দেখি আর না দেখি, আসমান জমিন, লৌহ, কুরসি, কলম সবকিছু কোরআনে আছে। কারবালা কেন থাকবে না? কারবালা যদি ধর্ম হয়, তা ধর্মের নামাজের কথা যদি কোরআনে থাকে, কারবালার কথা থাকবে না কেন? কারণ নামাজের নামাজ হচ্ছে মাওলা হুসাইন, জাকাতের জাকাত হচ্ছে মাওলা হুসাইন, কুরবানির কুরবানি হচ্ছে মাওলা হুসাইন। আর সেই মাওলা হুসাইনের কারবালার কথা কোরআনে পাবো না, কোরআনে থাকবে না, এটা তো হতে পারে না। এটা হতে পারে? আল্লাহ তাআলা বলছেন সূরা আত-তাওবা 111 নম্বর আয়াত, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইন্নাল্লাহা আশতারা মিনাল মুমিনিন। আল্লাহ পাক বলছেন, আমি কিছু মুমিনের সাথে, হাশতারা ইন্না নিশ্চয় আল্লাহ, মিনাল মুমিনিন কিছু মুমিনের সাথে চুক্তিনামা করেছে, চুক্তি করেছে। কি বিষয়ে? এই চুক্তিটা হয়েছে দুনিয়ার সৃষ্টির আগে আলমে আরওয়াতে। বলেন সুবহানাল্লাহ। কোথায়? রোজে আজলে, আলমে আরওয়াহ। ইন্নাল্লাহা আশতারা মিনাল মুমিনিনা, কিছু মুমিন বান্দা এবং বান্দির সাথে আল্লাহ চুক্তি হয়। কি বিষয়? বিষয়টা কি? কি নিয়ে চুক্তি হয়? বিআমওয়ালিহিম আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ। বলেন সুবহানাল্লাহ। বিষয়টা হচ্ছে জান্নাত নিয়ে। আমরা সবাই জান্নাতের পাগল, তাই না? জান্নাতের পাগল কে না ভাই? এই দুনিয়ায় যত মানুষ ইবাদত করতেছে কিসের জন্য? স্বর্গ পাওয়ার জন্য। কিসের জন্য? জান্নাতে যাওয়ার জন্য। ঠিক কিনা বলেন? পরকালে একটু শান্তি পাবো, এই জন্য তো। আল্লাহ তাআলা ওই মুমিনের সাথে চুক্তি হচ্ছে জান্নাত নিয়ে। জান্নাত তাদেরকে দিবেন, আল্লাহ তাদের কাছ থেকে কি নেবেন? আনফুসাহুম, আল্লাহ তাদের জান নিবেন। কি নিবেন? জান। জান আল্লাহর দরবারে তাদের জান দিয়ে দিতে হবে। ওয়া আমওয়ালাহুম, এবং তাদের কাছ থেকে আল্লাহ তাদের মাল কেউ নিয়ে নিবেন। মাল মানে ধন দৌলত, যা কিছু আছে আল্লাহ নিয়ে নেবেন।
কারবালার জমিনে মাওলা হুসাইন কি শুধু জানও দিয়েছেন নাকি মালও দিয়েছেন? কথা বলেন। মাল দিয়েছেন কিনা? মা জাইনাব, বেটি সকিনা, মা সেহরা বানু, প্রত্যেকের কানের দুল, প্রত্যেকের নাক ফুল, প্রত্যেকের গলার মালা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাদের পর্দা নসীন মানে পর্দা বিহীন করে দেওয়া হয়েছে। যেই নূর আলা নূরের চেহারা কিতাবের মধ্যে রাখে, সূর্যের আলো পর্যন্ত মা জাইনাব সালামুল্লাহ আলাইহা ওনার চেহারা মুবারক দেখতে পারে না। এত পর্দা করতেন ওনারা, এত ভিতরে থাকতেন ওনারা। তাদের কাছ থেকে মাল ছিনে নেওয়া হয়েছে। শুধু মিলাবেন, আমি সংক্ষেপে বলবো, যেহেতু সময় সংক্ষেপ, আরো কিছু ঘটনা বলবো। ওয়া আমওয়ালাহুম বিআনফুসিহিম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ, আল্লাহ তাদের জান এবং মাল নিয়ে তাদেরকে আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দিয়েছেন। কেনা বেচা হয়েছে আল্লাহ তাআলার সাথে মাওলা হুসাইনের, মা জাইনাবের। এই জন্য তো কারবালার জমিনে মা কি বেটা জয়নুল, মাওলা জয়নুল আবেদিন ছাড়া 6 মাসের মাওলা আলী আসগরকেও আল্লাহ রাহে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ এটা তো চুক্তি ছিল আলমে আরব, একজনও বাকি থাকা যাবে না, তাহলে চুক্তিনামা হবে না, আদায় প্রদান হবে না। আল্লাহ আহলে বাইত পাকের পুরা ঘরওয়ালাকে শাহাদত দেখলেন, একজনকে রেখে দিলেন এই আওলাদে রাসূল জারি থাকার জন্য। ইমামে সাজ্জাদ আলাইহিস সালাম পাক দিয়ে এই আওলাদ, এই ইমাম পাকদের জারি রাখার জন্য বেলায়াত। এবার দেখেন, ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ, আল্লাহ তাদের জান এবং মাল নিয়ে জান্নাত দিয়ে দিয়েছেন তাদেরকে। জান্নাতের মালিক এখন আল্লাহ নয়, জান্নাতের মালিক মাওলা আলী আসগর, মাওলা হুসাইন। জান্নাত নিতে হলে মাওলা হুসাইনের হাত থেকে জান্নাত নিতে হবে। যদি বলেন এটা কেমন কথা বললেন, আল্লাহর উপরে বেয়াদবি কথা হয়ে গেল না? কোরআন বলছেন ভাই, আল্লাহ পাকই তো বলছেন আমি তাদের জান্নাতের মালিক করে আমি তাদের জান এবং মালকে, এই চুক্তি হয়েছে। এবার আসেন, ইকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহ, এই যুদ্ধটা মাওলা হুসাইনের নিয়মে হয় নাই। যুদ্ধের একটা নিয়ম আছে না, পন্থা আছে না, রোড ম্যাপ আছে না, যুদ্ধের একটা মূল রহস্য আছে না? বলেন নবী পাকের হুকুমে নও, মাওলা মুশকিল কুশার হুকুমে নও, মাওলা হুসাইনের মতে নও। কোরআন বলছে ইকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহ, তারা প্রত্যেকে হত্যা হবে, কতল হবে আল্লাহর পথে, আল্লাহর রাহে, আল্লাহর রাস্তায়। কোন পদ্ধতিতে? এই পদ্ধতিটা কিভাবে হত্যা হবে মাওলা হুসাইন, পানির সাধ্য নাই ফোরাতে, মাওলা হুসাইনের জন্য পানি বন্ধ করা। আমি ওদিকে যাব না। ইসমাইল জবউল্লাহর পায়ের আঘাতে যদি জমজম আল্লাহ সৃষ্টি করতে পারে, মাওলা আলী আসগর পানির জন্য তীর খেয়ে, 20 মাখা তীর খেয়ে শাহাদত বরণ করতে পারে? পানির সাধ্য ছিল না মাওলা হুসাইনকে না পান করানোর, কিন্তু এই সিস্টেমটা, এই পদ্ধতিটা, পানি ছাড়া শহীদ হতে হবে 3 দিন কা ভুকা পেয়া। 3 দিন কিছুই খাওয়া যাবে না, ক্ষুধার্ত অবস্থায়, পিপাসা অবস্থায়, জুলুম অবস্থায়, অনাহার অবস্থায় থাকতে হবে। এই নিয়মটা, এই পন্থাটা, এই পদ্ধতিটা কে দিয়েছে? ইকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহ ফায়াকতুলুনা ওয়া ইয়াকতুলুন, আল্লাহ স্বয়ং এই পদ্ধতি শিখাই দিয়েছে। এই জন্য আল্লাহ বলতেছিল আমি দাঁড়িয়ে আছি হুসাইনের কতলের জন্য, শাহাদত দেখব, দেখি সে আমার নিয়মে হত্যা হতে পারে কিনা। এই জন্য কোরআন বলেছে ইন্নাল্লাহা মা'আস সাবিরিন, আমি সেদিন হুসাইনের সালাতেরও পরীক্ষা করেছি, সবরকেও পরীক্ষা করেছি। শুধু নামাজের না, দেখি হুসাইন নামাজ কাজা করে কিনা, দেখি হুসাইন সবর করতে পারে কিনা। আমি মরুভূমির বালু পর্যন্ত উত্তপ্ত করে দিয়েছি, গরম বানায় দিয়েছি। বাতাস দেখবেন যখন রোজার মাসে আমরা সারাদিন রোজা রাখি, যদি চৈত্র মাসে রোজা হয়, বৈশাখ মাসে রোজা হয়, পানি শুকায় গিয়েছে গলা, কিন্তু একটু যদি হাওয়া লাগে, গালটা যদি একটু হা করে দেয়, যদি আল্লাহর কুদরতে বাতাস লাগে, তাও একটু ভালো লাগে, ঠিক কিনা? সেদিন বাতাসের পর্যন্ত আল্লাহ বাতাসকে গরম করে দিছিল। হায় ভাই, এ কেমন দশা! বাতাস পর্যন্ত গরম। সূর্যের তাপকে বলা হয়েছে তাপ দিতে থাকো, মরুভূমির বালুকে বলা হয়েছে গরম হয়ে যাও। ভাই কোন দিক দিয়ে? কোনো গাছ নাই, পালা নাই, ঠান্ডা বাতাস নাই, মাটি গরম, বালু গরম, তাবুপাক গরম।
সব গরম। কারণ পদ্ধতিটা ছিল কার? আল্লাহ। ইকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহি ফায়াকতুলুনা ওয়া ইয়াকতুলুন ওয়া'দান আলাইহি হক। কোরআন আল্লাহ বলতেছে তোমরা শুনে রাখো, আমার সাথে ওনাদের চুক্তি হয়েছে, এটা হক হক হক, এটা কিন্তু মিথ্যা না, সত্য। আমি তাদের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি, তারা আমার ওয়াদায় রাজি হয়েছে। বললেন না সুবহানাল্লাহ? তারা আমার ওয়াদায়, তারা আমার সাথে সম্মতি হয়ে রাজি হয়েছে। তারপরে কি করলেন আল্লাহ? ফির তাওরাত, তাওরাত কিতাব কোন নবীর উপরে নাযিল হয়েছে? হযরত মূসা আলাইহিস সালাম। আমি এই কারবালার ঘটনা, মাওলা হুসাইন যে এইভাবে শহীদ হবে, এটা আমি মূসা নবীর তাওরাতের মধ্যে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম। বলবেন না সুবহানাল্লাহ? এমন কোন নবী জানতো না যে মাওলা হুসাইন কারবালার জমিনে শহীদ হবে। হার পয়গম্বর ওয়াল ইনজিল, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম পাকের উপর ইনজিল কিতাব নাযিল হয়েছে, আমি ঈসা নবীকে জানিয়ে রেখেছি যে এইভাবে কিন্তু চুক্তি হয়েছে কারবালা হবে। তারপরে নবীর উপরে কোরআন আসলো, আমি কোরআনের মধ্যে আমার এই ওয়াদাটুকু লিপিবদ্ধ করে দিলাম। التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا। আল্লাহ বলতেছেন আমি তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিয়েছি, তারা বিজয়ী হয়ে গেছে। হত্যা হলেন মাওলা হুসাইন, বিজয়ী ঘোষণা করলেন কে? কথা বলেন কে? কিয়ামত পর্যন্ত কেউ ইয়াজিদকে বিজয়ী বলেছে? কেউ বলবে? কিন্তু মাওলা হুসাইন শাহাদাত হওয়ার পরেও বিজয়ী। বলেন সুবহানাল্লাহ। ওমান আওফা বিআহদিহি মিনাল্লাহি ফাস্তাবশিরু বিবাইইকুমুল্লাযী বায়াতুম বিহি। এটা ছিল আল্লাহ এবং আহলে বায়েত, মাওলা হুসাইন, মাওলা আলী আসগর, মাওলা আলী আকবর, মাওলা কাসিম, মাওলা আব্বাস আলমদার প্রত্যেকের সাথে চুক্তি। বলেন সুবহানাল্লাহ। ওয়াযালিকা হুয়াল ফাওজুল আযীম। পরের আয়াত পাকে আত-তাইবুন আল আবিদুন, তারা আল্লাহর দিকে রুজুকারী হবে। আবিদুন আল মিলাবেন শুধু সংক্ষেপ, তারা হবে ইবাদতকারী। হামিদুন, তারা হবে আল্লাহর প্রশংসাকারী, সর্ব অবস্থায় তারা আল্লাহর প্রশংসা করবে। মাওলা হুসাইন আল্লাহর রাহে দাঁড়িয়ে কতল হয়েছে, ওরা যারা পরিমাণ আল্লাহর কাছে কোনো কি ছিল না, আল্লাহর কাছে কোনো কৈফিয়ত ছিল না। মাওলা হুসাইন মাওলা আলী আসগরের জন্য পানি চেয়েছেন, তা আল্লাহর কাছে কোনো কৈফিয়ত চাননি, কারণ তারা সর্ব অবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করে দিয়েছেন, শুকরিয়া আদায় করে দিয়েছেন। হামিদুন আর রাকিউন, তারা হবে রুকুকারী। সাজিদুন আর আমিরুন, তারা হবে সিজদারত অবস্থায় তারা হত্যা হবে, তাদের আঘাত করা হবে সিজদারত অবস্থায়। রাকিউন সাজিদুন আল আমিরুন বিল মারুফ, তারা হত্যা হতে থাকবে, কিন্তু জবান থেকে সৎ কাজের আদেশ দিতে দিতে হত্যা হবে। বলবেন না সুবহানাল্লাহ? তাদের জবান থেকে সৎ কাজের আদেশ দিতে দিতে তারা হত্যা হবে। ওয়াল মারুফ আনিল মুনকার, তারা অসৎ কাজকে নিষেধ করে যাবে। ওয়াল হাফিজুনা লিহুদুদিল্লাহ, তারা হবে আল্লাহর হুদুদের হেফাজতকারী। বলেন সুবহানাল্লাহ। এবার আসলে হুদুদ কি? তাফসীর কারকরা বলতেছে আল্লাহর হুদুদের হেফাজতকারী বলতে আল্লাহর সীমানা, আল্লাহর বাউন্ডারি, আল্লাহর ধর্ম, আল্লাহর দ্বীন, আল্লাহর শরিয়াত, আল্লাহর কোরআন, আল্লাহর রিসালাত, আল্লাহর বেলায়াত, আল্লাহর নবুয়ত, আল্লাহর ইমামত, এই সব কিছুর বাউন্ডারি মাওলা হুসাইন হবে। ওই হুদুদের, ওই বাউন্ডারির, ওই সীমানার রক্ষণাবেক্ষণকারী। বলেন সুবহানাল্লাহ। বলতেছে ওনার শাহাদত দ্বারা কি হয়েছে? ওনার শাহাদত দ্বারা বাবার বেলায়াত, মাওলা আলী মুশকিল কুশার বেলায়াত রক্ষা পেয়েছে মাওলা হুসাইনের শাহাদত দ্বারা। তাহলে ওই দিনে ওনারা চেয়েছিল আহলে বাইত পাককে একবারে নির্বংশ, একবারে মিটায় দিতে। সবাই যখন এক এক করে হত্যা হবেন, কেমন করুন কাহিনী। ইমাম জয়নুল আবেদিন, ওনার আরেক নাম ইমাম সাজ্জাদ আলাইহিস সালাম, উনিও প্রস্তুত হলেন যে আমি অসুস্থ, তাও আমি যুদ্ধ করবো, আমি বাবার জন্য শাহাদত হবো, আমি বাবার জন্য শাহাদত হবো। মা যায়নাব মানছিলেন না। ইমাম মাওলা হুসাইন মা যায়নাবকে বললেন আমার বেটা আমার কথা শুনবে না, ও মানতেছে না, ও যুদ্ধ করে শাহাদত হতে চাচ্ছে। যেখানে মাওলা আলী আসগর শাহাদত হয়েছে, মাওলা আলী আকবর হয়েছে, মাওলা কাসিম হয়েছে,
তখন মা জাইনাব বুঝাইলেন যে বুঝান বেটাকে বুঝান, যদি আমার এই বেটা চলে যায়, এই আহলে বাইত, এই ইমামদের, এই জারি ইমামদের এই পর, ইমামদের এই রাহাবাত কে থাকবে দুনিয়াতে? তাকে যাওয়া যাবে না। আপনি তাকে হেফাজত করেন, তাকে থাকতে হবে দুনিয়ায় এই বেলায়েত টিকে রাখার জন্য। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমরা গত মাসে জিলহজ চাঁদের 1446 হিজরিতে সবাই গরু কেটে কুরবানি করেছি, তাই না? একটা পশু যখন আমরা নিজেও কুরবানি দিতে গিয়েছি, একটা পশু কুরবানি দেওয়ার নিয়ম কি ভাই জানেন? যে পশুকে একটু পানি দেখানো, পশুকে একটু কি দেখানো, খাক বা না খাক। একটা মুরগি যে জবে করবে ওই মুরগিকেও পানি দেখাইতে হয়। এটা নিয়ম, মাসলা, ইসলাম ধর্মের নিয়ম। এবং যখন আমরা গরু, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা কুরবানি করতে যাই, নিয়ম আছে যখন আমরা কুরবানি করব, ধরো এক বাড়িতে 2টা কুরবানি, একজনের 2টা, ওই পশুর সামনে আর একটা পশুকে কুরবানি করা যাবে না। ওই পশুটাকে কি করতে হবে? আড়ালে রাখতে হবে। ওই প্রথম পশুটা কুরবানি হওয়ার পর দ্বিতীয় পশুটা কুরবানি করতে হবে। কারণ ওই পশুটা তাহলে ভয় পাবে, আতঙ্ক হতে পারে, কষ্ট পেতে পারে। ভাই, একটা পশুর ক্ষেত্রে যদি এই আপনার এই নম্রতা, এই ভদ্রতা, এই শ্রেষ্ঠচারিতা, কি বলবো, এই আপনার নীরবতা বা এই জিনিসটা আমরা বুঝাইতে পারি একটা ছাগল, ভেড়া, গরুর ক্ষেত্রে, মাওলা হুসাইন ওনার সামনে তো সবাইকে শাহাদাত করা হয়েছিল। ভাই, মাওলা হুসাইন প্রত্যেকের শাহাদাত পাকের শাহাদাত। কোন পৃথিবীর বাপ আছে যে বেটার হত্যা নিজ চোখে দেখে, নিজ কোলে নিয়ে, নিজ হাতে কবর খুঁড়ে, নিজ হাতে দাফন করেছে? আমাদের বাড়িতে সাধারণ কোনো আপনজন মারা গেলে সেই দিন ওই লোক তাকে কিছু করতে পারে না, তাকে কিছু করতে দেওয়া হয় না। দেওয়া হয় যে তার মনে কষ্ট, সে কিছু করবে না, সে কান্না করছে, আশেপাশের আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী তারও সমস্ত কাজ করে। মা জাইনাব ইমাম পাকের বোন, ওনার 2 শাহজাদা, ওনাদেরকেও ভাইয়ের জন্য কুরবানি করে দিলেন। আরে ভাই, বাকি যে 71 জন আহলে বাইত, মাওলা হুসাইন দিয়ে 72 জন, তারা কেউ আল্লাহর দরবারে আল্লাহর জন্য শহীদ হন নাই। বাকি 71 জন মাওলা হুসাইনের জন্য শহীদ হয়েছে। কারো মুখে ছিল না আল্লাহর জন্য হচ্ছি, কারণ তাদের জবানে ছিল আল্লাহর দরবারে কৈফিয়ত দিতে হবে। মা জাইনাব যখন বললেন, ভাই, আমার মা ফাতিমা জাহরা, আমার বাবা মাওলা আলী মুশকিল কুশা, যদি জিজ্ঞেস করে আমার বেটা হুসাইন শাহাদাত হয়েছে, তোমার বেটা কি ছিল না আমার হুসাইনের জন্য? তুমি কি তোমার বেটা যুদ্ধে পাঠাইতে পারো নাই? আমি জাইনাব কি উত্তর দেব? ভাই, আপনার কাছে আরজি পেশ করছি, ভাই আপনি হুকুম না দিলে আমার বেটাদের পাঠাইতে পারবো না। মা জাইনাব মাওলা হুসাইন পাকের হুকুম নিয়ে আরজি পেশ করে উনি যখন কবুল করলেন, 2 বেটাকে সাজায়া দিলেন, যাও আমার ভাই হুসাইনের জন্য শহীদ হও, আমার ভাই হুসাইনের জন্য শহীদ হও। মাওলা আলী একবার ইমাম পাকের শাহজাদা, যার চেহারা ছিল রাসূল পাকের প্রতিচ্ছবি, যার চেহারা দেখলে কাফেররা ভয় পাইতো, মুনাফিকরা ভয় পাইতো, যখন মাওলা আলী একবার বাবার কাছে আরজি দিলেন, বাবা আমি যুদ্ধ করব, মাওলা হুসাইন মাওলা আলী একবারকে বললেন, বেটা আমি তোমাকে যুদ্ধে পাঠাইতে পারবো না, আমি তোমাকে যুদ্ধের হুকুম দিতে পারবো না। তুমি যদি হুকুম নিতে চাও তোমার ফুফু আম্মা জাইনাবের কাছে যাও। মাওলা আলী একবার ফুফু আম্মার কাছে গিয়ে বললেন, ফুফু আম্মা, আব্বা জানের কাছে আরজি দিয়েছিলাম যুদ্ধে যাব, আব্বা জান আপনার কাছে পাঠিয়েছে। কেন? কারণ মাওলা আলী একবারকে মা জাইনাব খুব ছোটবেলা থেকে আদর করে সুহাগ করে মানুষ করেছেন। মাওলা হুসেন বলেছেন, বোন জাইনাবের হুকুম ছাড়া আমি তোমাকে পাঠাইতে পারবো না।
মাওলা আলী একবার বলেন, বাবা আপনি যদি আমাকে হুকুম না দেন হাসরের ময়দানে আমার দাদা মাওলা মুশকিল কুশা, আমার দাদি মা ফাতেমা জোহরা জিজ্ঞেস করবে যে আমার বাবা হুসাইনের জন্য তোমার বাবা শহীদ হয়েছে, তুমি কি করেছো, তুমি কি সেদিন বসেছিলা? আমি মাওলা আলী একবার কি উত্তর দেব? আমাকে হুকুম দিয়ে দেন। মাওলা আলী একবার যখন মা জাইনাবের কাছে হুকুম নিতে গেলেন যে ফুপি আম্মা আমার হুকুম দেন, মা জাইনাব বললেন, এই চাঁদের মধ্যে ফুটফুটে চেহারা, আমি কিভাবে তোমাকে যুদ্ধের হুকুম দেই? তোমাকে যেহেতু যুদ্ধে পাঠাবো না দেখে আমার দুই শাহজাদাকে আমি যুদ্ধে শহীদ করে দিচ্ছি। মাওলা আলী একবার যে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছিলেন, ওই ঘোড়াটা ছিল খোদ রাসূল পাকের ঘোড়া মুবারক। এর আগে কোনোদিনও কেউ ওই ঘোড়াতে কেউ চড়তে পারে নাই, শুধু মাওলা আলী একবার দ্বিতীয়বার ওই ঘোড়াতে চড়ে কারবালার ময়দানে গিয়ে শাহাদাত হয়েছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। মাওলা আলী একবার যখন যাচ্ছেন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে, কাফেররা মুনাফিকরা ভয় পাচ্ছে, বলতেছে এটা তো আলী একবার আসতেছে না, খোদ মদিনাওয়ালা কামনিওয়ালা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ আসতেছে। ভয়তে তারা উল্টা দৌড়াচ্ছে, আগাবে কি? মাওলা আলী একবার হত্যার পর হত্যা কচু কাটা করে দূরত্ব চলে আসলেন। বাবা তুমি যদি একটু পানি দাও আমি আরো হত্যা করে দিতে পারবো কাফেরদেরকে, মুনাফিকদেরকে, একটুখানি পানি দাও না। বলে 3 দিন কোনো পানি নাই রে বাবা, পানি যদি থাকতো তাহলে তোমাদের কেন আমি পানি দেব না? মাওলা হুসাইন সান্ত্বনা দিয়ে মাওলা আলী একবারকে বললেন যে বেটা শোনো, আমার মায়ের ঘরেও দুনিয়াতে পানি এমন সময় থাকে নাই, খাবার থাকে নাই, আমরা ক্ষুধার্ত কেঁদেছি, দৌড়ায়া নবীর কাছে গেছি, নানা যান আজ 3 দিন আমাদের ঘরে কোনো খাবার নাই, আমরা তো ক্ষুধার্ত অবস্থায় পানি পাই না। আমার নানা আমাদেরকে কোলে নিয়ে তিনার জিহ্বা মোবারক আমাদের গালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিছে। মাওলা আলী একবার শোনো, আমার নানার জিহ্বা চুষে আমরা একবেলা তৃষ্ণা মিটাইছি, 2 বেলা তৃষ্ণা মিটাইছি, আমাদের পেট ভরে গেছে নানার লালা মোবারক খেয়ে। তখন মাওলা আলী একবার বললেন যে বাবা তাহলে আপনি ঠিক তাই করুন, আমার জিহ্বা মোবারকটা আপনি একটু চুষে দেন, আপনার গাল থেকে যেন আমি একটু আপনার লালা খেয়ে আমার তৃষ্ণা মিটাই। মাওলা আলী একবার গালের মধ্যে মাওলা হুসাইনের জিহ্বা মোবারক দিয়ে দিলেন। বাবা আপনার তো জিহ্বাও শুকিয়ে গেছে, আপনার জিহ্বাতে কোনো পানি নাই, জিহ্বাও শুকনা। একবার বললেন বাবা আমাকে বিদায় দেন, আমাকে হুকুম দেন, আমাকে বিদায় দেন, আমি চলে গেলাম, আপনার সাথে দেখা হবে হাউজে কাউসার। মাওলা আলী একবার এভাবে শাহাদাত হলেন। মাওলা আলী আসগার 3 দিন কোনো পানি নেই তাবু পাকে, আমার সাহারা বানু আল্লাহ মাওলা হুসাইনের বিবি বললেন স্বামী গো আমাদের পানি না দেবে, এই মাসুম বাচ্চাতে একটু পানি দেবে, আপনি একটু নিয়ে যান না। মা এই কথা অনুরোধ করার পর স্বামীর কাছে মাওলা হুসাইন মাওলা আলী আসগারকে ঘোড়ার উপরে শহর হয়ে করে নিয়ে যাচ্ছে। সূর্যের আলো লাগবে দেখে মাওলা হুসাইন মাওলা আলী আসগারের চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। যখন কাফেরদের সামনে গেলেন, কাফেররা মনে করলো যে মাওলা হুসাইন দেখে আবার কোরআন নিয়ে এসেছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। তার ঢাকা, আরে ভাই ওটাই তো জিন্দা কোরআন, মাওলা আলী আসগার ছিলেন, মাওলা আলী আসগার তো জিন্দা কোরআন আছেন। যখন নিয়ে গেলেন মাওলা হুসাইন তাদের কাছে পানি চাইলেন যে আমার তোমরা চাও কিন্তু আমার আসগারে একটু পানি দাও। তারা কি বললেন যে পানি দিচ্ছি, পানি দিচ্ছি। এই কথা বলে 3 ফলক ওলা তীর বিষ মাখিয়ে তাদের টার্গেট মাওলা আলী আসগার না, হুরমালার টার্গেট ছিল মাওলা হুসাইনের বক্ষ। যখন তীর মারবে, তীর মারতে পারে না। ইবনে জিয়াদ বলে হুরমালা কি হয়েছে, তীর নিক্ষেপ করো। বলে আমি তীর মারতে পারছি না, আমি যতবার মাওলা আলী আসগার মাওলা হুসাইনকে টার্গেট করছি ততবার ওখানে দেখতেছি খোদ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর চেহারা মোবারক, আমি তীর মারতে পারছি না। দ্বিতীয়বার টার্গেট নিলেন, আবার তীর মারবে, দেরি করছো কেন, তাড়াতাড়ি তীর মারো।
কেন? দ্বিতীয়বার যখন তীর মারতে যায় আবার উনি হাত কেটে তীর ছেড়ে দেয়, বলে সম্ভব না, ওখানে মাওলা আলী আসগরের চেহারা না, ওখানে হুসাইন না, ওখানে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ দাঁড়িয়ে আছে। ওরে মালাক আবার নির্দেশ করে জোর করে তীর মারছো না কেন? যখন উনি আবার তীর ধরলেন ওরা পিছন দিয়ে গিয়ে বলতেছে তুমি আর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ দেখতে পাবা না, আমি তোমার চোখ বন্ধ করতেছি, তীর মারো। এভাবে যখন চোখ আড়াল করে ধরলেন উনি না দেখে তীর মারলেন, মাওলা হুসাইনের বক্ষের দিকে তীর আসতেছিল। মাওলা আলী আসগর কোলের মধ্যে দেখতেছে তীর আসতেছে, বাবার তীর লাগতে দেবে না বক্ষতে। মাওলা আলী আসগর কোলের মধ্যে লাফ দিয়ে ওনার গলা আগায়া দিয়ে হুল মারার তীর নিজে পান করে নিয়েছে। যখন হুল মারার তীর নিজে পান করে দিয়েছে একটা চিৎকার দিয়েছেন আল্লাহু আকবার। চোখ তাকিয়ে সেই তীর সে মাওলা আলী আসগরের এই গলা বলতেছে বাবা আপনি তীর ঠেকাইতে পারলাম না আমি আসগর, কারণ আমার গলাটা ছোট, যদি আমার গলা বড় হতো আপনার হাতের মধ্যেও ঢুকতো না এটি। তখন মাওলা আলী আসগরের সেই গলা সেই আপনার গলা মুবারক থেকে ভেদ করে মাওলা হুসাইনের বাহুর মধ্যে তীর ঢুকে গেল, রক্তের ফোয়ারা বের হলো। ইমামের ছেলে ইমাম যখন রক্ত ইমাম পাক দু হাত দিয়ে ভরে গেছে, দাড়ি মুবারকে ভরে গেছে, জামা মুবারকে ভরে গেছে, ইমাম পাক রক্ত ছুড়লেন। আসমান থেকে আওয়াজ আসলো আসমানে রক্ত সহ্য করতে পারবে না, জমিন থেকে আওয়াজ আসলো জমিনে রক্ত ফেলবেন না। মাওলা আলী আসগরের সেই করে নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে, তাবু পাকের দিকে গেল, ঢেকে নিয়ে আর ওনার বিবি বেরিয়ে আসলো, আমি আলী আসগরের পানি খাওয়িয়েছ? বলতেছে হ্যাঁ। তোমার আলী আসগর আর কোনোদিন পানি চাবে না আমাদের কাছে, তোমার আলী আসগর হাউজে কাউসার খেয়ে নিয়েছে, হাউজে কাউসার পান করেছে। মাওলা আলী আসগর কিতাবের মধ্যে লেখে ওই তাবু পাকের পিছনে আল্লাহ রাসূল নিজে বেটাকে বুকে নিয়ে নিজের হাত দিয়ে মরুভূমির বালু সরিয়ে গর্ত করে কবর বানিয়ে মাওলা আলী আসগরের সমাপ্ত করেন। কিতাবের মধ্যে লেখে কারবালা ময়দানে সবাই একবার করে শহীদ হয়েছে, শুধু মাওলা আলী আসগর দুইবার শহীদ হয়েছে। কারণ যখন মাওলা আলী আসগরের মাথা পাচ্ছিল না মুনাফিকরা খুঁজতেছিল যে আলী আসগর কোথায়, তার মাথা তো ছোট, ছোট মাথাটা তো পাওয়া যাচ্ছে না, তারা এক এক করে ৭১টা মাথা এক জায়গা করে তখন খুঁজতে খুঁজতে কিভাবে খুঁজতে লাগলো, মরুভূমির বুকে বল্লভ দিয়ে আঘাত করতে 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 দেখলো এমন জায়গায় আঘাত করলো মাওলা আলী আসগরের দেহ মোবারক ওই বল্লভের ফলকে উঠে চলে এসেছে। মাওলা আলী আসগরকে দেখে বলে এই পেয়েছে মাওলা আলী আসগর, এখন এর মাথা কাটো। হত্যার পরে হত্যা, শাহাদাতের পরেও জুলুম, কতল করার পরেও উনাদের দেহ মোবারকে জুলুম করা হয়েছে। মাওলা আলী আসগরের শেরকে আলাদা করে কেটে তার দেহ মোবারককে মানুষের পিছে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে। এই হুসাইনের জন্য যারা না কাটবে তাদের নামাজ, কালাম, রোজা, হজ সবকিছু বিফলে যাবে, সবকিছু ইয়াজিদের হবে, সবকিছু মুআবিয়ার হবে, সবকিছু আবু সুফিয়ানের হবে। কারণ আমার মাওলা হুজুর পাক লিখেছে সেরে কাতায়া শাহনে হম को बचाने के लिए हशर में हम आसियों को बख्श आने के लिए। আমরা যারা হুসাইনের সৈনিক মহব্বতকারী, আমরা কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত জান্নাতের আশাই করি না, জান্নাত পাওয়ার জন্য করি না, আমরা নামাজ পড়ি মাওলা হুসাইনের শাফায়াত দিদার পাওয়ার জন্য। এই জন্য বলেছে সের কাটায়া শাহানে, কেন সের কাটলো? এই সেরটা আমরা যেরকম বাবা মারা গেলে, মা মারা গেলে কুরআন পড়ে বকশাই, আল্লাহ আমার বাবাকে মাফ করে দিও, মোল্লা ডেকে বকশাই, ধ্যান পাঠ করে বকশাই। মাওলা হুসাইন বলল আমার নানার উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত গুনাহ করবে, গুনাহগার হবে, জাহান্নামী হবে, তাদের নামাজ পড়ে বকশাইলাম না। আমি মাওলা হুসাইন আমার আসগরের সের দিয়ে, আলী আকবরের সের দিয়ে, আমার সের দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত, কিয়ামতের মাঠে মাওলা হুসাইন বলবে আল্লাহর দরবারে উম্মতি মুহাম্মদের কোনো হিসাব হবে না, আহলে বাইত পাকের অনুসারের কোনো হিসাব হবে না, কারণ তাদের জন্য আল্লাহ আপনার দরবারে আমি আমার সেরকে বকশাই দিয়ে দিচ্ছি।
আমরা কোরআন বক্সাই আর মাওলা হুসাইন ওনার শেরকে আমাদের জন্য বক্সাই দিয়েছে আল্লাহর দরবারে। এই জন্য বলছে দাগ ইশকে पंजतन की गर्मिया देखे अगर सर्द हो खुर्शीद महशर या अली मुर्तजा যদি ইশকের মধ্যে আহলে বাইত পাকের দাগ লেগে যায় ওই দাগ দেখে আল্লাহ তাদেরকে হুসাইনি জান্নাত বলে ঘোষণা করবে। হুসাইন হচ্ছে জান্নাতের ইমিগ্রেশনকারী, জান্নাতের ঘেটে থাকবে, পাসপোর্ট আছে, ভিসা আছে, তারপরেও বর্ডারে, তারপরেও প্লেনে ঢুকতে হলে, প্লেনে উঠতে হলে ইমিগ্রেশন লাগে কিনা? যদি প্রধানমন্ত্রীও হয় তার ইমিগ্রেশন হয় কিনা? কথা বলেন হয় কিনা? কারণ জান্নাতের গেটে মাওলা হুসাইন দাঁড়িয়ে থাকবে। ওনার আমল আছে, নামাজ আছে, ঈমান আছে, সবকিছু আছে, মুসলমান আছো, উম্মতি মুহাম্মাদি আছো, সব আছো। মাওলা হুসাইনের সিল ছাড়া, ইমিগ্রেশন ছাড়া, হুকুম ছাড়া, সিগনেচার ছাড়া, অনুমতি ছাড়া একটা উম্মতি মুহাম্মাদি আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, একটা উম্মত না। কারণ আল্লাহ পাক হুসাইনকে সেই ক্ষমতা দিয়েছেন। আপনি বাছাই করবেন কে আপনার জন্য কেঁদেছিল। এই জন্য মা ফাতিমা জাহরা বলেছে বাবার কাছে, বাবা আপনার উম্মতের জন্য আমার দুই বেটা শাহাদাত হবে, আমার নাতিনাতকো শাহাদাত হবে, আমার কাছে ওয়াদা করেন আপনার উম্মতের আমার বেটার জন্য কি করবে। আল্লাহ রাসূল বলেছে কিয়ামত পর্যন্ত আমার হুসাইনের জন্য আমার উম্মতের মাতম করবে, কান্না করবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য বলছে ইয়াদগম হুসাইন মে দিল কো ফানা करो दिल चाहता है जानो भी उन पर फिदा करो। দিলকে ফানা করতে হবে, দিলকে। দিল যদি ফানা হয়, একবার যদি মাওলা হুসাইন ওনার মিশন পাকে, কদম পাকে, তাজিয়া পাকে কবুল করে নেয়, পৃথিবীর কোন আমল, পৃথিবীর কোন নবী, পৃথিবীর কোন রাসূল, পৃথিবীর কোন গুনাহ আপনাকে ঠেকাইতে পারবে না। মাওলা হুসাইনের মহব্বতের জন্য জান্নাতি হয়ে যাবে। গুনাহগার হন সমস্যা নাই, হন খ্রিস্টান সমস্যা নাই, হন বৌদ্ধ সমস্যা নাই, হন হিন্দু সমস্যা নাই। মাওলা হুসাইন তো শুধু মুসলমান ভালোবাসে নাই, মাওলা হুসাইন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে একজন খ্রিস্টান মাওলা হুসাইনকে ভালোবেসে জান্নাত পেয়েছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? খ্রিস্টান চিনেছে মাওলা হুসাইনকে, মুসলমান চিনেন। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সকলকে কারবালাকে বুকে লালন, বুকে ধারণ, মাওলা হুসাইনের মহব্বত লালন ধারণ। কালকে বলেছি এশকের কাছে কোনো দলিল চলে না, এশকের কাছে কোনো দলিল ঠেকে না। দলিলের বাহানা দিয়ে কেউ হুসাইনের পিছে বলতে পারবেন না, দলিলের বাহানা দিয়ে কেউ মাওলা হুসাইনের সম্মান ছোট করতে পারবেন না। দলিল এক জিনিস, হুসাইন আর এক জিনিস। এশকের কাছে কোনো কোরআন চলে না, এশকের কাছে কোনো হাদিস চলে না, এশকের কাছে কোনো মাসলা থেকে না, আপনার এশকের কাছে কোনো শরীয়ত থেকে না। এশকের দ্বারা ডাইরেক্ট হুসাইন নবী আল্লাহকে হাসিল করা যায়, যেটা কোরআন পড়েও পাওয়া যায়, হাফেজ হয়েও করা যায়, মাওলানা হয়েও পৌঁছানো হওয়া যায়। অথচ একজন তাঁতি হয়েও, কৃষক হয়েও, মুসি হয়েও সে মাওলা হুসাইনের ইশকেতে আল্লাহ পেতে পারে। কোরআন পড়া জানে না, আলিফ বাতা পড়তে পারে না, গৌস পাকের ইশকে পড়ে, হুজুর পাকের ইশকে পড়ে, মাওলা হুসাইনের ইশকে পড়ে আল্লাহকে হাসিল করতে পারে। আর আমি হাফেজ মাওলানা কোরআন পড়ে কি করলাম যদি ইশকই না আসে? কথা বলেন ঠিক কিনা? ভাই সময় অনেক নিয়ে ফেললাম। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সকলকে এই পুরো পবিত্র দরবার পাকে, মাওলার কদম পাকে কবুল করুক। সকলে বলে আমিন। ওয়া আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। मातम गुजारे अहले बैत वक्त सनम है, हम आशिकाने अहले बैत पे वाजिब क़याम है। अस्सलाम ए रहमतेरा बुलउला हसनैन पाक। अस्सलाम ए
रहमतेरा बुलउला हसनैन पाक सलामे जाने पाके मुस्तफा हसनैन पाक सलामे जाने पाके मुस्तफा हसनैन पाक सलामे दिल बरे मुश्किल कुशा हसनैन पाक सलामे दिल बरे मुश्किल कुशा हसनैन पाक सलामे नूर चश्मे सैयदा हसनैन पाक सलामे नूर चश्मे सैयदा हसनैन पाक सलामे फिदियाएरा बुलउला हसनैन पाक सलामे फिदियाएरा बुलउला हसनैन पाक सलामे शाफ़ाए रोज़े जज़ा हसनैन पाक सलामे शाफ़ाए रोज़े जज़ा हसनैन पाक सलाम कासिम इरफ़ान राबे दो जहां सलाम कासिम इरफ़ान राबे दो जहां सलाम मग़ज़ने फ़ैज़े खुदा हसनैन पाक सलाम मग़ज़ने फ़ैज़े खुदा हसनैन पाक सलाम खाम से आले अबा हसनैन पाक सलाम खाम से आले अबा हसनैन पाक सलाम बानिए सिद्ध को सफा हसनैन पाक सलाम बानिए सिद्ध को सफा हसनैन पाक सलाम चश्मे फ़ैज़े खुदा हसनैन पाक सलाम चश्मे फ़ैज़े खुदा हसनैन पाक सलाम जान रसूल खुदा हसनैन पाक सलाम जान रसूल खुदा हसनैन पाक हो जिगर बम दे जमील ज़ार पर फज़ल खुदा हो जिगर बम दे जमील ज़ार पर फज़ल खुदा इल्तिजाए है मेरी मौलाए हसनैन पाक इल्तिजाए है मेरी मौलाए हसनैन पाक सलाम रहमतेरा बुलउला हसनैन पाक सलाम जान पाके मुस्तफा हसनैन पाक या सय्यद अल-बलाग अल्लाहुम्मा आमीन।
मुझे पर भी एक नजर ऐ नूर जाते दावर बहरे खुदा करम हो ऐ नूर जाते दावर बहरे खुदा करम हो देखो इधर भी मुड़कर मुझे पर भी एक नजर हो देखो इधर भी मुड़कर मुझे पर भी एक नजर हो हूँ आप ही का साइल मकसद हो मेरा हासिल हूँ आप ही का साइल मकसद हो मेरा हासिल हल हो खुदारा मुश्किल मुझे पर भी एक नजर हो हल हो खुदारा मुश्किल मुझे पर भी एक नजर हो सिबिधई ने पाके मुझे पर भी एक नजर हो ऐ जलवाए मोहम्मद मुझे पर भी एक नजर हो इब्ने जमील मौला मरकद में देख जलवा इब्ने जमील मौला मरकद में देख जलवा सुल्तान औलिया का मुझे पर भी एक नजर हो सुल्तान औलिया का मुझे पर भी एक नजर हो सिबिधई पाके अहमद मुझे पर भी एक नजर हो ऐ जलवाए मोहम्मद मुझे पर भी एक नजर हो मरहबा गुलामों को या रब गमे हुसैन हो मरहबा गुलामों को या रब गमे हुसैन करते रहे ये आठ पहर मातमे हुसैन करते रहे ये आठ पहर मातमे हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना व नबीना व शफीअना मुहम्मदिन मअदल वजूद वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम व अला सय्यिदिना गौसल आज़म मुरसलिना मुशरिका व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि व नूरि अर्शी व ज़ुर्रियतिहि अहले बैति अजमाइन खुसूसन अला गौसल आज़म आमीनुल मकीन बिरहमतिका अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यिदुल्लाह।